पाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज कैलेंडर तो देख लो कौन कौन आज डिक्लेयर कर लो, क्षेत्र आलोचना कर। कौन डे कह देंगे? श्री माधवेंद्रपुरी अपीयरेंस, श्री माधवेंद्रपुरी अपीयरेंस, श्री परमेश्वरी दास ठाकुर डिसअपीयरेंस, परमेश्वरी दास ठाकुर डिसअपीयरेंस, श्री श्री राधा रमण देव जी अपीयरेंस, श्री श्री राधा रमण देव अपीयरेंस, श्री श्रीनिवास आचार्य अपीयरेंस, श्री श्रीनिवास आचार्य अपीयरेंस, कृष्ण फूलदोड़ा शैल विहार। अच्छा, श्री राधा रमण देवंकर प्रकाश तो आज दिन रही ये हूँ बैशाख मास शुक्ल पक्ष। बैशाख मास शुक्ल पक्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी पाखे शालग्राम शिलारू श्री श्री राधा रमण विग्रह रूप धारण कर प्रकट होते। तेणु ये एक प्रसिद्ध घटना। से सूत्र ये बैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि अति महत्वपूर्ण। तेठार आम देखा वृंदावन रे 7टी मुख्य देव अच्छे। ये प्रथम होती सनातन गोस्वामी पाखे राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन ये सनातन गोस्वामी पाखे प्रकट होते। वज्रनाभ द्वारा ये प्रतिष्ठित विग्रह। वज्रनाभ होती भगवान कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध पुत्र होती वज्रनाभ। भगवान कृष्ण जेते बेले जदुवंश को नाश करले मौस लीला द्वारा, ते भगवान कृष्ण कर एक माइक लीला। तो से भगवान कृष्ण कलिजुग चैतन्य महाप्रभु आसी सनातन गोस्वामी के शिक्षा दौरान भगवान कर 2 प्रकार लीला। गोटे प्रकार हूँ नित्य लीला और गोटे हूँ माइक लीला। तो माइक लीला संबंध 4टी माइक लीला कथा महाप्रभु उल्लेख कर। साधारण लोक मान ये सब जानती नहीं, ये गुड़ रहस्य कौन ये माने जानती नहीं। तेणु महाप्रभु सनातन गोस्वामी उद्देश्य कर कहते मौसल लीला कृष्ण अंतर्धान केश अवतार आदि विरुद्ध व्याख्या महिषी हरण आदि सब मायामय व्याख्या शिखाइल जैसे सुसिद्धांत। ये 4टी हूँ माइक लीला कृष्ण। मौसल लीला अर्थात मुसल लीला माध्यम जदुवंश विनाश। कृष्ण अंतर्धान अर्थात जराबाद तीर द्वारा आक्रांत है कृष्ण मृत्युवरण। ये सब माइक लीला नित्य नहीं, ये वास्तव लीला नहीं। हूँ आश्रित भावपन्न व्यक्ति मान को मोहित करने भगवान यहीपरि 4टी माइक लीला प्रकट करते। और गोटे हूँ कृष्ण बलराम होती क्षीरोदक्षायी विष्णुकर माने कला धड़ा केशर अवतार। आ चतुर्थ हूँ कृष्ण जिते बड़े अर्जुन को निर्देश दे से सधर्म प्रत्यावर्तन करले से कृष्ण के रानी मान को सुरक्षा दे नहीं आसुले अर्जुन द्वारकारु हस्तिनापुर। आसवा आनिबा समय बाटे गोपदस्यु माने अर्जुन को परास्त करी ये कृष्ण का रानी मान को अपहरण कर नहीं गले। ये सब माइक लीला आश्रित भावपन्न व्यक्ति मान को मोहित करने
भगवान कृष्ण এই 4 প্রকার মায়কে লীলা সে প্রকট করেছিলেন। তেমনি সাধারণ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରି କହନ୍ତି, ହଁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଆସିଥିଲା ଏଇପରି ଜରାବଧଙ୍କ ଚିରଦା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଭଗବାନ ମରିଗଲା। ହଁ କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ କଲିଯୁଗ ଭୂଇଁ ପର ସବୁ ଭଗବାନ। ହଁ କେତେ ଭଗବାନ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସର୍ବାବସ୍ଥା ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ। ଜରା ବ୍ୟାଧଙ୍କର ଏକ ଜାଗତିକ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଦେବତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଦେହ, ଏଣ୍ଟାର ଦେହଟା ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଇଏ ଆଶୀର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ମୌସ ଲୀଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାରକାରେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ରହିଛି ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥ। ସେ ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହିପରି ଏକ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଗୌତମ, ଅସିତ, ଦେବଲ, ନାରଦ ଆଦି ସମସ୍ତ ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ। ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ଯାଦବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଇପରି ଯୋଗ ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢିଗଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ରାଣୀ ଜାମ୍ବବତୀ, ଏ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ, ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଶାମ୍ବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାମ୍ବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରେ ଏଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ କଲେ, ଶାମ୍ବକୁ ଏକ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରାଇଲେ, ଆଉ ପେଟରେ କିଛି କପଡା ଫପଡା ଲଗେଇ ଦେଇ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମାନେ ସେଇ ଶାମ୍ବକୁ ଧରି ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବଧୂଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆସିବ। ମାନେ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ବଢି ଯାଇଛି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିହାସ। ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ବଢି ଯାଇଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିହାସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ଆଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହଁ ତମର ଏ ବଧୂ ଏକ ମୁସଲ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ମୁସଲ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଯଦୁକୁଳ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ତାପରେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଶାମ୍ବଙ୍କର ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁସଲ ସନ୍ତାନ ବାହାରି ଆସିଲା। ଲୁହାର ମୁଦ୍ଗର, ଏଇପରି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ହଁ ସେ କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି, ଲୁହାର ମୁଦ୍ଗର ମାନେ ମୁସଳ ବାହାରିଲା। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଯଦୁ ସଭାରେ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନ। ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେତେ କହିଲେ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇছে, ମୁସଲ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଯଦୁକୁଳ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଉଗ୍ରସେନ ସେଟା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନ କରି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ନେଇଯା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ, ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଥର ରୂପ ଘଷି 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 ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ବିଲୀନ କରିଦିଅ। ସେହିପରି ଯାଦବ ମାନେ କଣ କଲେ,
সেই লোহার মুদ্গর অর্থাৎ যে মুসল নিয়ে আসলে প্রভাস তীর্থ সেটার যে সমুদ্রগুলো পথরের উপর ঘষি 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 চূর্ণ বিচূর্ণ করি সমুদ্রের পকে ভসাই দেনা আর শেষে আর ঘষি পারে সে আর ধরি পারে না তো ঠিকভাবে ঘষি পারে না তো অবশিষ্ট অবশিষ্টাংশ সমুদ্রের পকেই দেবে এমনিতে সময় গোটা বড় মৎস্য আসি তাহাকে ভক্ষণ করলেন আর সেই মৎস্যটা দৈববশত জালের ধরা পড়ে গেল ধিবরঙ্গ জালের তাকে পেট যত চিরিলা সেতবে সেইଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଇଏ ମୁସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏମିତି ସମୟରେ ଦୈବବଶତ ସେଠାରୁ ଜରାବାଦ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ତ ଜରାବାଦ ସେଇ ମୁସଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ତୀରର ଉପରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ ଶୁଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ନା ହଁ ଇଆଡେ ଯିଏ ମୁସଲ ଘଷି 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 ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମୁଦ୍ର ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ସବୁ ସେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆସି କୂଳରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ତାପରେ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଏରକା ଘାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଏରକା ଘାସ ହଁ ତ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଚାଲ ସେଇ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ଯିଏ ଯେତେ ଦାନ ଧାନ କରିପାରିବ ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ତା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଯାଦବ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ଏଇପରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କଲେ এইপরি পুণ্য অর্জন ପାଇଁ ଦାନ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦାନ ଧାନ ଯିଏ ଯେତେ ଦାନ ଧାନ କରିପାରିବେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସେ ସେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏ ହଉଛି ବୈଦିକ ଧାନ ସେଇପରି ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମଦ ପାନ କର ସେଇ ଚାଉଳ ବାସି ମାନେ ପଖା ହଁ ପଖା ଯଦି 8-10 ଦିନ ବାସି ହେଇଯିବ ସେଇଥିରୁ ଯେ ଇଏଟା ହବ ସେଟା ମଦ ଜାତୀୟ ମାଦକତା ବୃତ୍ତି କରେ ଆଗରେ ସେମିତି ତିଆରି ହଉଥିଲା ତ ସେଇପରି ସମସ୍ତ ମଦ ପାନ କଲେ ଏ ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ବାରୁଣୀ ମଦ ଧର ସେଇପରି ହଁ এইপରି ମଦ ସମସ୍ତ ପାନ କରି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ଚଲାଉଛନ୍ତି ହଁ ମଦ ପିଇକିରି ସେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତଥାପି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ସେଇପରି ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଇଏ ବାପା ପୁଅ ଜେଜେ ବାପା ଅଜା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଘ ଫାଇଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ହଁ ଆଉ ବାଘ ଫାଇଟିଂ ହୋଇ ହୋଇ ଏତେ ଚରମ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମାନେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି କାହିଁକି ଏମିତି ପାର୍ଟିରେ କେମିତି ଇଏ କରୁଛ ହଁ ବାକ୍ୟାଲାପ କରୁଛ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ କର କୃଷ୍ଣ ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାଇ ସେଇ ସବୁ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି କିଏ ବାପା କିଏ ଜେଜେ ବାପା କିଏ ପୁଅ କିଏ ନାତି ଇଏ ଆଉ ବିଚାର ନାହିଁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି এইপରି ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ଦେହ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ସେଇ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କଲେ ସେ ଏରକା ଘାସ ସେ ସବୁ ଉଠେଇକିରି ଆଣି ଯୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ଇଏ ମାନେ કોઈ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେ ଏରକା ଘାସ ନେଇ ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭଳି ଏରକା ଘାସ ଦେଖିଛ ହଁ ଶ୍ରୀକନା ତ୍ରିଫଲା ଭଳି ହଁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ହବ ଦେଖିନ ହଁ ଏଇପରି ଦଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ଘାସ ନେଇ ଆସି ସେଥିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଜଣେ 8 ଜଣଙ୍କ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିଛି ହେଲାନି ଅସ୍ତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଘଷ ଦଣ୍ଡ ନେଇ ଯେତେ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଯାଦବପୁର ବିନାଶ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ 3-4 ଜଣ ମାତ୍ର କେବଳ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି କିଏ ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ସେ ତ ଆଗରୁ ବିଦାୟ କଲେ ସେ ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ
ଆଉ ଜଣେ ବଜ୍ରନାଭ, ଏଇ ବଜ୍ରନାଭଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରପୌତ୍ର ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛି ଇଏ ବଜ୍ରନାଭ। ଆଉ ଦାରୁକ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଥିଲେ ଯାଦବ ବଂଶ। ଦାରୁକ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ। এই ତିନି ଜଣ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଥିଲେ। କିଏ? ଜଣେ ହଉଛି ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ଜଣେ ବଜ୍ରନାଭ, ଆଉ ଜଣେ ଦାରୁକା, এই ତିନି। ଆଉ ଜଣେ ଚାରି ଜଣ କଥା ସାତ୍ୱକୀ, ଚାରି ଜଣ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ଦେଖି ବଳରାମ ସେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବସିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଅନନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଦେହ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଦେହ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା, ସେଠି ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଏ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କର, କଥା ଶୁଣ। ହଁ, ତାପରେ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଯାଦବ ମାନେ ସବୁ ତ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଭାଇ ଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ, ସେ ବି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ରହିବି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଗୋଡର ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ଏମିତି ସମୟ ଜରାବାଦ ଆସିଗଲା। ଜରାବାଦ ଆଖିରେ ଏତେ ସବୁ ଯାଦବ ମାନେ ମରି ପଡିଛନ୍ତି, ତାର ଆଖିରେ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ମାନେ ଯାହା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଗୋଡର ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପାଦଟା ଠିକ ଦିଶିଲା ହରିଣ ଘରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ମୌସଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯେ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ତୀର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସ୍ୱର, ସେଇ ସ୍ୱରଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦୂରରୁ, ଆଉ ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆସି ବିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏ ବାୟ ଭାବରେ ଦେଖା ହଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଦେହ, ସେ କେମିତି ବିଦ୍ଧ ହବ, ହେଇପାରିବ ନା। ଇଏ ଯେ आशीर्वाद लोक मोहित करने। सुनो कथा, सुनना चाहिए ना, बैठ करके क्या कर रहे, सो रहे हो? तो सुनो। ସେତେବେଳେ ଜରାବାଦ ସେଇ ସ୍ୱରଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ହରିଣ ବିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ହରିଣକୁ ନବା ପାଇଁ। ଆସି ଦେଖିଲେ ହରିଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ଏଇପରି ମାନବିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜରାବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଚରଣ ପତିତ ହେଇ କାକୁତି ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଜରାବାଦଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ଭଗବତ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଇଏ ମହାଭାରତ କୁହା ସ୍ୱର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଠେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଏଇପରି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକରେ ସବୁ ଅଧିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ, ସେମାନେ ପୂଜାର ଉପକରଣ ନେଇ ଡଲା ଧରି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚାରିଆଡ ମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଇଏ ନିଜ ଦେହ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ସଶରୀରରେ ସେ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ ସେଇ ପୂଜାର ଉପକରଣ ନେଇ ସବୁ ଆରତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆଦି ଦେବତା ମାନେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ, ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ସେଇପରି ଭଗବାନ ସଶରୀରରେ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଇକ ଶରୀର ଏଠାରେ ରଖିଦେଲେ। ହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏଇପରି କୃଷ୍ଣ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇପରି ଜରାବାଦଙ୍କ ତୀର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେହଟା ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ, ଦାରୁ ରୂପେ ଭସି ଭସି ଆସିଲା। ସେଇ କଷ୍ଟ ନେଇ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସେ କଣ କଲେ, ଏକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ये सबू माइक सिद्धांत, तेने महाकवि सिद्धांत दे मौसल लीला और कृष्ण अंतर्धान केश अवतार आदि विरुद्ध व्याख्या महिषी हरण आदि
সব মায়াময়, এসব মায়াময় ব্যাখ্যা শিখাইল যেছে সুসিদ্ধান্ত মহাপুরুষ সনাতনের সঙ্গে এই শিক্ষা দেবে। এই চারিটা লীলা কৃষ্ণଙ୍କର ହଉଛି ମାଇକ ଲୀଳା, ମୁଷଳ ଲୀଳା और कृष्ण जराबादन के तीर द्वारा कृष्ण मृत्युवरण और कृष्ण बलराम क्षीरोदक्षाई विष्णु को धरा कଳାର केशर अवतार और महिषी मान को गोपदस्यु मान द्वारा अपहृत ये चारिटा लीला हूँ सब माइक लୀଳା। कृष्णଙ୍କର महिषी ମାନେ କେହି अपहरण କରିପାର कृष्ण अंतर्धान करेंगे ମାନେ कृष्णଙ୍କର महिषी ମାନେ ସବୁ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ये आश्रित भावपूर्ण व्यक्ति अन्य साधारण लोक ताको दर्शन करें अपहरण केमिति करेंगे ये सब संभव ना। कृष्ण के यह हूँ माइक लीला। एठार प्रथम कह जे मौसल लीला, ये मौसल लीला द्वारा जादव माने ये जगत कौन लोक नुहति, जादव माने भगवत धाम रु आसुचंती। तेनु भगवान चाहती जदि ये मान को छाड़ी मु निज साधन प्रत्यावर्तन करी ये माने जदि एठार रही जिवे ये मानकर मध्य केही जदि उत्पात आरंभ करिवे ताकू दमन करिया पाई ये जगते काहारी सामर्थ्य नथिबे। एमिति ब्रह्मा शिव पर्यंत करि पारे काहे नित्य पार्षद मान को दमन के करिवे, काहारी सामर्थ्य नाही ये जगते। तेनि भगवान चाहिले मु साधन प्रत्यावर्तन करिया पूर्वरु ये मान को समस्त को सही साधन प्रत्यावर्तन करावे के हो। तेनि एई मौसल लीलार आयोजन करथिले जेटार वज्रतुल्य अस्त्र प्रयोग करछि काहार किछि हो नाही आ घस दंड नहीं जते स्पर्श कर समस्त मृत्युवरण। ये हूँ लीला माइक लीला मोहित करिया पाए ये प्रथम लीला। द्वितीय लीला जे जरा व्याध तीर द्वारा कृष्ण का देह त्याग ये भी माइक। कृष्ण सशरीर मतलब देव सच्चिदानंदमय सशरीर से निज धाम को प्रत्यावर्तन आशीर्वाद अपन व्यक्ति मान को मोहित करिया पाए एक तांकर द्वारा सृष्ट माइक शरीर एटार रखी दे ठीक से भली ये हूँ माया शब्द। और कौन कि कृष्ण बलराम ये क्षीरोदक्षाई विष्णु धड़ा कଳାର केशर अवतार अर्थात वसुदेव दुई पत्नी एक होती रोहिणी माता आ द्वितीय होती देवकी माता। तो रोहिणी माता गर्भ आसती बलराम आ देवकी माता गर्भ अच्छा किए ना कृष्ण। तेनी क्षीरोदक्षाई विष्णु पृथ्वी भार अपहरण करने मुंडर दुईटी केश गोटे हूँ धड़ा और गोटे कला केश। तो धड़ा केश आसी प्रवेश करला कहा गर्भ ना रोहिणी माता गर्भ से जाते किए बलराम आ कला केश आसी पशिला कहा गर्भ ना देवकी माता गर्भ से जाते कृष्ण। एक्चुअली महाप्रभु शिक्षा देउछंती क्षीरोदक्षाई विष्णु होचन भगवान तांकर मुंडे ये आम मान भली बयस बढ़े धड़ा केश आसीज ना कम बयस बढ़िया सत हमारे मुंडर बाल सब पचि जाऊे ना कना। तो भगवान के सही परी कि नहीं ये केश शब्द रे ये चोल नुहे केश माने तेज अर्थात पृथ्वी भार अपहरण करने स्वयं अवतारी पुरुष कृष्ण बलराम ये जगत को आसती। तेनी कृष्ण बलराम को काम नुहे ये असुर मान को मान हत्या करवा ये कृष्ण बलराम ये कृष्ण काम नहीं स्वयं अवतारी पुरुष कृष्ण हूँ सुप्रीम एंजॉय से केवल आसी एंजॉय सुप्रीम एंजॉयर हिसाब से एंजॉय करेंगे तार एंजॉय कौन बंशी वादन करेंगे गोपी मान के सहित रासलीला करेंगे यह हूँ केवल आनंद आनंद उपभोग तार से असुर मारन ये सब लीला नुहे ये सब लीला आम देखुचे वृंदावन कृष्ण केते असुर मान को बध कर कंस परिचय केते असुर मान आसी से सब असुर मान को बिना अस्त्र कृष्ण बध कर बलराम भी बध कर बलराम धेनुकासुर ये प्रलम्बासुर सब बध कर वृंदावन रे। तो ये सब केमिति हला ना एटार सिद्धांत दिया जाउची जे स्वयं भगवान अवतारी पुरुष कृष्ण बलराम से देह रे क्षीरोदक्षाई विष्णु शक्ति से प्रवेश करते क्षीरोदक्षाई विष्णु शक्ति द्वारा असुर मान को संहार कर कृष्णदास कविराज कृष्ण कहते पूर्ण भगवान अवतार जेई काले आर सब अवतार ताते आसी मिले विष्णु तक कृष्ण शरीर विष्णु द्वारा कृष्ण करें असुर संहारे
ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅସୀମଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତର ଭରଣ ପୋଷଣ ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅସୀମଙ୍କୁ ସଂହାର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଷ୍ଟଡି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟଡି, ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଅବତାର ଯେଇ କାଲେ আর সব অবতার যেতে প্রকার সব অবতার মানে অଛନ୍ତି কৃষ্ণଙ୍କର ସବୁ ବିସ୍ତାର, ସେଇ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ବିସ୍ତାର ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସି ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ଏଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଅବତାରେ যেই কালে আর সব অবতার তাতে আসি মিলে, অর্থাৎ কৃষ্ণଙ୍କ দেহরে আসি মিলিত হয়েছেন। বিষ্ণু তখন কৃষ্ণ শরীরে, অর্থাৎ বিষ্ণু সেটা কৃষ্ণଙ୍କ শরীরে, বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করেন অসুর সংহারে। এই বিষ্ণুଙ୍କ দ্ୱାରା কৃষ্ণ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେଶ ଶବ୍ଦ ମହାପୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେଶ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ হয়। ତ ଆମେ ହଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧଳା କେଶ, ଗୋଟେ କଳା କେଶ, ଏଇ ଦୁଇଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଏସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି କେଶ ମାନେ ଏଠାରେ ଚୂଳ ନୁହେଁ, କେଶ ହଉଛି ତେଜ ଅର୍ଥାତ ଶକ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅବତାରୀ କେ ବଳରାମ ସେ ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏକ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ଏକ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆସି ଏଇ ଦୁଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଦୁଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଯେ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଲା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପୃଥିବୀ ଭାର ଅପହରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସେଇ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ମୋର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରୂପରେ। ଏଠାରେ ଇଏ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୀଳା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜରାବାଦ କଥା କୁହାଗଲା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଇଏ ଅବତାର କଥା କୁହାଗଲା, କେଶ ଅବତାର। ତାର ଲାଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ମହିଷୀ ହର କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିନାଶ ପରେ ବଳରାମ ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପାଖେ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେଇ ତୁଣୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାଖେ ସେଇ ସ୍ୱର ଥିଲା, ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅଜୟ ବୀର ମାନେ ଶସ୍ୟଜାରେ ସାହିତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣକୁ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ୱର ରହିଛି, ସେଇ ତୁନି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏକ ଗୋପପଲ୍ଲୀ ଭିତର ଦେଇ ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋପ ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ସବୁ ହସି ହସି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ହାତରେ ଧରି ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସେତେ ମୃଦୁ ହସ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରାଣରେ ବାঁଚିବା ପାଇଁ ଚାହ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବନି, ଫେରିଯାଅ।
ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ରହିଛି, ତୁଣୀ ରହିଛି, ସ୍ୱର ରହିଛି। ଝିଅ ଗାଣ୍ଡିବ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋପ ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଂଶ ଦଣ୍ଡ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ପିଲାମାନେ ବସ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଦେଖି ସେଇ ମାନେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ମୃଦୁ ହସ କରି ଏଇପରି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାତ ଧରି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ସହର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସହର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ପୁଷ୍ପ ବାଣ ଭଳି ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି, କିଛି ହଉନାହିଁ। ଏଇପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ସାରା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଅର୍ଜୁନ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡି ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ କି ଅର୍ଜୁନ। ଯେଇପରି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହସ୍ତିନାପୁର ନେବା ପାଇଁ, ଏଇ ବାଟରେ ସବୁ ଅପହୃତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥାଏ ଛାତରେ ଆସିଥିଲେ ବଜ୍ରନାଭ। ବଜ୍ରନାଭକୁ ନେଇ ସେ ମଥୁରାରେ ରାଜା ବନେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ବନେଇ ଦେଲେ। ସେ ସିଧା ବନ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଅନଶନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଏମିତି ସମୟ ଦୈବ ବଶତଃ ବନ ଭିତରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ ଇଏ ମଲିନ ଦଶା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମର କାହିଁକି ଏଇପରି ଦଶା? ହଁ, ଦେହ କାହିଁକି କ୍ଷୀଣକା, ମୁହଁ କାହିଁକି କଳା ପଡି ଯାଇଛି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି? ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଏଇ ଘଟଣା କଥା ସବୁ କହିଲେ। ଏଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆକାଶ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପଦସ୍ୟୁ ମାନେ ମତେ ପରାସ୍ତ କରି ସିଏ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏଇପରି ଅଜ ପିତାମାତା ଭୀଷ୍ମ ସହସ୍ର ସାହିତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣକୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ, ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଟା ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସ, ସେ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀ ମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସମୟରେ ଅସୁର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସେଇ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମରେ ଦେବତା ମାନେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମେରୁ ପର୍ବତର ଉପରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସରା ମାନେ, ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ। ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସରୋବର ମଧ୍ୟରୁ ଆକଣ୍ଠ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଜଣେ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନିକୁ ଦେଖି ଇଏ ମାନେ ସେଇ ଅପ୍ସରା ମାନେ, ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଏଇପରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ହେ ମୁନିବର, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପୂତ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇପରି ଭାବେ ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ବର ମାଗ। ଇଏ ଅପ୍ସରା ସବୁ ରମ୍ଭା, ତିଲୋତ୍ତମା ଆଦି ସବୁ ଅପ୍ସରା, ମେନକା ଆଦି ହାତ ଯୋଡିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ କଣ ବର ମାଗିବି? ଆଉ ବର ମାଗିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁନିବର କହି, ନା ତୁମେ ବର ମାଗ, ମୁଁ ବର ଦେବି। ସେମାନେ ସେତ ହାତ ଯୋଡିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର,
ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା, ସେଇ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏ ତାହେଲେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପତି ହେବେ। तो संगे संगे अष्टावक्र ऋषि तथास्तु सुन रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुनना चाहिए। हाँ, तो अष्टावक्र ऋषि तथास्तु କରିଦେଲେ। ତଥାସ୍ତି କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେ ତ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ସେ ଜଳରୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 8ଟି ବାଘ। ସେ ତ ଚାଲିଛି ଯଦି ଏଇପରି ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅପ୍ସର ମାନେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗତିବିଧି ଚାଲିବାର ଗତିବିଧି ଦେଖି ସେ ହସି ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହସି ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁନିଙ୍କର ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା ସାଥେ ସାଥେ ପୁଣି ମୁନି ରୁଷ୍ଟ ହେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମୋର ଅଭିଶାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋପଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହବ, ଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତ ପୁଣି ସେଇ ଅପ୍ସର ମାନେ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଇ କାକୁତି ମିନତି କରି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁନିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଅଭିଶାପ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହବ। ସେଇ ସବୁ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, 16,108 ରାଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କରିବେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ସବୁ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଥିଲେ, ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଠିକ ସେଇପରି ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭଲ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି କୃଷ୍ଣ ଶରୀରରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ, ତଥାକଥିତ ରାଣୀ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଅପ୍ସରା ମାନେ। ତେଣୁ ଗୋପଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଯେତେ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀ, ଇଏ ତ କାହାର ଦର୍ଶନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, আর স্পর্শ করে অপহরণ করিবে কেমিতি? এই ব্যাসদেব যেতে এই সিদ্ধান্ত দেলে, সেটা অর্জুনଙ୍କ দুঃখ দূর ହେଇଗଲା। ସେ ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ହଉଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଂସ ଲୀଳାର କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ কেশ অবতার আদি বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা, মহিষী হরণ আদি সব মায়াময়, এসব মায়িক লীলা কৃষ্ণ ব্যাখ্যা শিখাইল যাইতে সুসিদ্ধান্ত, প্রকৃত বাস্তব সিদ্ধান্ত কথা মহাপ্রভু এ শিক্ষা দেলে। এই এথিরে বুঝিবাকে হব, এই আশীর্ভাবপন্ন ব্যক্তি ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 4ଟି ମାଇକ ଲୀଳା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କର ଦରବାରରୁ ମୃତ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ 6 ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଇଥିଲେ, ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦେବକୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁତଲକୁ ଯାଇ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଦେବକୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥିଲେ। আর সেই কৃষ্ণ জরাবেদ তীর দ্বারা মৃত্যুবরণ কলা। সাহায্য সেই কৃষ্ণ সেই জরাবেদଙ୍କୁ বৈকুণ্ঠ ଧାମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। আর ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣରେ ରାବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ସୀତା ତା ଆଗରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅସଲ ସୀତାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଲୋକକୁ। ଆଉ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମାୟା, ଏକ ମାଇକ ସୀତା ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତାକୁ ରାବଣ ଆସି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସଲ ସୀତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାବଣଙ୍କର ଭଳି ଅସୁର ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ଶ କରିବ କି, ହରଣ କରିବ କେମିତି? ଠିକ ସେଇପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାୟ ଭାବରେ ସୀତା ଅପହୃତ ହେଇଛି, ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମ
এইপରି ମାକଡ଼ ମାନଙ୍କ ଭଲ୍ଲୁକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପହଞ୍ଚିଲ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇ ପିଲା ହବ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ଏଠାରେ ସବୁ ତ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତ ରାବଣ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ଟ ଏକ ମାୟା ସୀତା ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ। ରାମ ରାବଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଛେଦନ କଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ଭଗବାନ ନରଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏଇପରି ଭାବରେ। ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଯେ ରାମ କଣ କଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାମଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ଆଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ, ଏ ରାବଣଙ୍କର ମାୟା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ମସ୍ତକ କେମିତି ଛେଦନ କରେ? ଏ ହଉଛି ରାବଣଙ୍କର ମାୟା। ରାବଣ ଏଇପରି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ସୀତାକୁ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ପୁଣି ସୀତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାୟା, ମାୟା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ଯେତେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଡିଗଲା, ତାପରେ ସହଦେବ ପଡିଗଲା, ତା ନକୁଲ ପଡିଗଲା, ତା ଅର୍ଜୁନ ପଡିଗଲା, ତା ଭୀମ ପଡିଗଲା। ଶେଷରେ କୁକୁର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗଲା। ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ଭୀମ ଆଦି ସବୁ ନରକ ପଡି କେତେ ମାନେ ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାୟା। ଇଏ ମାନେ ଯଦି ଏଇପରି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରନ୍ତି ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରି? ସେ ମାୟାର ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ସାଧା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବଢେଇବେ ନା, ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେଇପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମୂଷଳ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ନାଶ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲା ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ଦାରୁକଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ସାତ୍ୟକଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ଆଉ ବଜ୍ରନାଭ। ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଲେ କେ ଅର୍ଜୁନ ମଥୁରାରେ ରାଜା ବନାଇ ଦେଲେ। ସେଇ ବଜ୍ରନାଭ ଉତ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତା ଉତ୍ତର ଦେବୀ ଜାଣୁଥିଲେ, କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ମାତା ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବୀ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ। ଏଇ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ବିଗ୍ରହ, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ, ବୃନ୍ଦାବନ 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ପାଖରେ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଯୁବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦାମୋଦର ବିଗ୍ରହ, ରାଧା ଦାମୋଦର ବିଗ୍ରହ। ଗୋପାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଧାରମଣ ବିଗ୍ରହ ଏ ହଉଛି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ବିଗ୍ରହ ଏ 7 ଜଣ ପାଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ 3ଟି କୁହାଯାଉଛି, ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ। ଏ 3ଟି ବିଗ୍ରହ ମାତା ଉତ୍ତର ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ 3ଟି ବିଗ୍ରହ ଗୋପୀନାଥ ବିଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ସଦୃଶ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସଦୃଶ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ବକ୍ଷ ଦେଶ ସଦୃଶ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଯେ ରାଧା। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବୈଧ ପ୍ରয়োଜନ। ବେଦର 3 ତତ୍ଵ ଯେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ଗୌଡୀୟ ଧାରାରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଦର 3 ତତ୍ଵ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅବିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସହିତ। ଇଏ ହଉଛି ରାଧା
मदन मोहन विग्रह, ये राधा मदन मोहन विग्रह ये वज्रनाभ द्वारा निर्मित। पुनी संबंध अविधेय, अविधेय हूँ बक्षस्थल, सॉरी बक्षस्थल हूँ मुखमंडल। हाँ ये मुखमंडल गोविंद देव मुखमंडल हूँ, कृष्ण मुखमंडल हूँ गोविंद देव मुखमंडल। राधा गोविंद देव पठाई परवर्ती काल क्या पाखे पाखे, आ मदन परवर्ती काल प्रकट होते सनातन गोस्वामी पाखे। कि ये सब निर्मित द्वारा, वज्रनाभ द्वारा निर्मित ये राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, तीन सम्बन्ध कथा कहा जाए। सम्बन्ध अविधेय प्रयोजन, सम्बन्ध ज्ञान स्वरूप राधा मदन मोहन कृष्ण सहित हमारे नित्य संबंध। आम भौतिक जगत श्री पुत्र परिवार आत्म स्वजन बंधु बांधव जिते सब संबंध ये सब अनित्य। देह त्याग कला पर ये सहित कौन संबंध रहा, पूर्व जन्म ये सहित कौन संबंध नाला, देह त्याग कला पर ये सहित कौन संबंध रहा। बर्तमान देह जे पर्यंत से पर्यंत हूँ अनित्य संबंध। यहीपर आम जिते थर जन्मग्रहण करूँ से थर यहीपरी पिता माता केन्द्र कर आसवा के हम ये सब प्रकृत संबंध होती एकमात्र भगवान कृष्ण। नित्य संबंध, नित्य संबंध हूँ भगवान का पाद पद्म। उत्तरा देवी यही कथा कहले कृष्ण का पाद पद्म राधा मदन मोहन विग्रह आ कृष्ण मुखमंडल हूँ कौन गोविंद विग्रह। तो गोविंद विग्रह कृष्ण का मुखमंडल सदृश। आ गोपीनाथ विग्रह कृष्ण का बक्ष देश सदृश, अर्थात प्रयोजन तत्व संबंध अविधेय प्रयोजन। प्रयोजन हूँ गोपीनाथ। ये तीन विग्रह समन्वय रूप हूँ कृष्ण रूप। तीन विग्रह माने राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ। यही तीन विग्रह समन्वय रूप होती के कृष्ण रूप। ये सिद्धांत देले के माता उत्तरा देवी। विग्रह निर्मित होते सब वज्रनाभ द्वारा। आओ ये सब यही तीन विग्रह ये सब लुप्त हो जाता। महाप्रभु के पार्षद मान जो सनातन रूप महाप्रभु निर्देश ये जो वृंदावन को आसिले महापुरुष मान निर्देश देले लुप्त तीर्थ उद्धार श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। ये श्रीमूर्ति प्रकट कर श्रद्धा केमी सेवन कर नयन भक्ति सदाचार प्रचार ये चारिटा निर्देश देले महाप्रभु रूप सनातन ये सब निर्देश देते। ये महाप्रभु निर्देश वृंदावन आस उपस्थित है महाप्रभु निर्देश केमी श्री विग्रह पूजा प्रवर्तन करेंगे तेणु सब बेले चिंतार रत थे। तेमती समय ये तो बहुत कथा रही आम से कथा जीवा ना गोटे गोटे विषय कथा कह बहुत समय लगे। मदन मोहन विग्रह 24 स्त्री द्वारा होते जो मधुमुखी को जाऊे से डायरेक्ट दिन देखिले से विग्रह 24 स्त्री पुत्र सहित आसी बसी एका साथे देखी चकित हो गला रे साक्षात भगवान एठारे श्रीमूर्ति रूपे विराजमान आ 24 स्त्री सेवारे एते से मुग्ध हो जाते पुओ मान सहित आसी ये एका साथी गोटे प्लेट रे खियापा कर खियापा कर पुणी से विग्रह रूपे जाई अवसान सनातन गोस्वामी देखे पचारे माँ आपनकर पुत्र से जे प्लेट रे खाई से प्लेट रे टिके प्रसाद मात्र देवे मैंने कृष्ण साक्षात खाई पुत्र मान सहित तेईपरी भाव रात्रि ये 24 स्त्री को सपना दे काली सनातन एठा को आसब तुम्हें मत हाथ उठे दो एत दिन सेवा मुझे ग्रहण कर ली बर्तमान हाथ में सेवा ग्रहण करने चाहे कहीं महाप्रभु निजे पठाई सनातन को सपना देदेले
ବାବା ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସନାତନ ତୁମେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଇବ କଣ? ନା ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ମୁଁ ତା। ଏହିପରି ମାନେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମଦନ ଗୋପାଳ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉଛି, ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ଅଧିକ ଯିବା ନାହିଁ। ସେଇପରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯଶୋଦା ମାତା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅଗ୍ରଜିତ ଆସିଲେ ମଥୁରା ଯିବା ପାଇଁ, 24 ଯଶୋଦା ମାତା ସଦୃଶ ଇଏ ନିଜର ସେବିତ ଇଏ ମଦନ ଗୋପାଳ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବୃନ୍ଦାବନ যে ଆଦିତ୍ୟ ଟିଲା ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ସେ ଗୋଟେ ଏଇପରି କୁଡିଆ ଘରେ ରଖିଲେ, ପର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। ହଁ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ପୁଣି କହୁଛି ବାବା ମତେ ଯୋଉ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଟିକେ ଲୁଣ ଦଉନ, ଲୁଣ ଦେଇପାରୁନ? ସାଧକ ସାହି କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ନା କଣ? ହଁ କାମ ଦେଇଛି ଇଏ ଛାଡି ତମ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବି ନା କଣ? ତା ସହିତ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ତୁମେ ମାନି ନେବ? ହଁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର କରି ନାଇଁ ପାର ତୁମେ କରିପାରିବ। ସେଇ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଇପରି ଏକ ସେଠଜୀ ମାନେ 12ଟି ନୌକା ଭରିକି ନେଇ ଆସିବେ ମଥୁରା ସହରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଗୁଡେ ସବୁ କୂଳରେ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ନଦୀକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଯମୁନା ମଝିକୁ ଯାଉନାହିଁ। ହେଇଗଲା ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠାରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆସିଲା ଆଜି ବାବା ଏଇପରି ସୌଦାଗରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, 12ଟି ନୌକା ସବୁ ମାଲ ଭରା ଥିଲା, ସବୁ କୂଳରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, କେମିତି ଯମୁନା ମଝିକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମୁଁ ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ଏଇପରି ଇଏ କରିପାରିବି, ସବୁ ସେଲ କରିପାରିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବି। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ମଦନ ଗୋପାଳ ତା ପାଖେ ଯାଇ କହ ମତେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଗୋଟେ ଝଡ ଉଠିଲା, ହେ ମଦନ ଗୋପାଳ ଏଇଥର ଯଦି ଏ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ଏଥିରେ ଯାହା ଲାଭ ହବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଦନ ଗୋପାଳ ଏମିତି ଝଡ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେ ଝଡରେ ଯେତେ 12ଟି ସବୁ ମଝିରେ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଯାହା ଲାଭ ହଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଚତୁର୍ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଆଣି ସେବା ଲାଗେ ସେ ମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସେଇ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଦେଇକରି ଏ ମଦନ ଗୋପାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ତ ସେ ସବୁ ଲୀଳା କଥା ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମର ଆଜିକାର ଯେ କଥାରେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଅଛି, ଇଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଏଇପରି ପ୍ରକଟ ହେଲା ମଦନ ଗୋପାଳ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଠିକ ସେଇପରି ହେଇଗଲେ। ମଧୁ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ସେଇପରି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ବିଗ୍ରହ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଇଏ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭଟ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ରାଜ ଗୁଣ ମଞ୍ଜରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯାଏ ଦେଖି ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଗୃହକୁ। ସେ ତ ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ। ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣର ଉପାସକ। ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଜନ୍ମା, ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ। ଆଉ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ନୃସିଂହ ଆଦି। ଏଇଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ
ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ବୁଝିପାରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୁଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀ ହଉଛି କିଏ? ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଆଉ ମୋର ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ତାର କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ତାର ବେକରେ କେବଳ ବନଫୁଲ ମା, ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଖି ପୁଚ୍ଛ, ଏହି ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଯେ ଗୋପୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଗୋଆଲିନୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସେ ନାରାୟଣକୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ବ ବନରେ ଆସି କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ? ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଲୀଳାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ରାଧା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆମର ମୋର ଈଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାର ସତୀତ୍ୱ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହେଇନାହିଁ। ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ନାହା ତା ମାନି ନେଲେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତପସ୍ୟା କରି ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିଲେ? ଆଉ ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ଏ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନେଇ ଏ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋପୀ ଭାବେ ଭାବିତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେବେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ସେ ଗୋପୀ ଗୃହ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗୋପୀ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି, ରାଧାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଯେତେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ଚେତନ ବୋଧ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ଏ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ତ ଏଇପରି ଯେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନରୁ ବେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି। সেই দিন মহাপ্রভু একান্ত ভক্ত হয়ে গেলে। আর সেই বেঙ্কট ভট্টঙ্কর ভাই প্রবোধানন্দ সরস্বতী, এই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, আমরা গৌড়িয়া ধারার প্রথমেই সন্ন্যাসী, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসী ইয়ে প্রবোধানন্দ সরস্বতী। আর তাঙ্ক পাকে দীক্ষা নেলে এ বেঙ্কট ভট্টঙ্কর পুত্র গোপাল ভট্ট গোস্বামী। এইপরি ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ ହେଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଏ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସେତେବେଳେ 5-7 ବର୍ଷ ବୟସ, ତାର ବୟସ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା 8-10 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଲୀଳା, ନବଦ୍ୱୀପ ଲୀଳା, ଏଣ୍ଟାଲ ନବଦ୍ୱୀପ ଲୀଳା ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ।
তো ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେବେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସିଏ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତା ମାତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯତ ସମୟ ସେମାନେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ବାପା ତୁମେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ଯାଇ ତୁମେ ଏଇପରି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଏଇପରି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାହୁଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ନୀଳାଚଳରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏଇ କଥା ତାକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଆଉ ସେଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଯେତେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ସାହାରାନପୁର, ସେ ସାହାରାନପୁର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ଏକ ଅତିଥି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଅତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସେବା। ଆଉ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ, ସେଇ ଅପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଏଇପରି ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିପ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୁଁ ଏଇପରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବି। ଏଇପରି ସେଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ଯୋଉଠାରେ, ସେଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେଇଠାରେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି 12ଟି ଶିଳା କୁହାଯାଉଛି। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଗୋଟେ 12ଟି ଶିଳା ଏଇପରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ନେଇ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 12ଟି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜଣେ ସେଠଜୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଡ୍ରେସ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଏହା ପାଖରେ ଏଇପରି ସବୁ ଆସିଛି ଅଲଙ୍କାର ଡ୍ରେସ। ଇଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଲଙ୍କାର, ଇଏ ଡ୍ରେସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର ତ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସଜେଇବି? ମୋର ଶାଳଗ୍ରାମ ଯଦି ଏଇପରି ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇପରି ଅତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଏଇପରି ରାତ୍ରି ଚିନ୍ତା କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଯେତେ ହଉଛି, ଯେତେ ଶୟନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶାଳଗ୍ରାମର ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୁଡି କଭର କରୁଛି, ଏ ହଉଛି ଶୟନ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ନାନ କରି ଯେତେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଝୁଡି ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଳା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଠିଆ ହେଇଛି ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମୁରଲୀଧର। ଇଏ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ରୂପ ସନାତନ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଖବର ପଠେଇଲେ, ରୂପ ସନାତନ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଟାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆସି ଦେଖିଲେ ଏଇପରି ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ଏଇପରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଏଇପରି ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ଯେ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ପଛରେ ରହିଛି। ଶାଳଗ୍ରାମରେ କେମିତି ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇପରି ରୂପ ସନାତନ ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏ ବିଗ୍ରହ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ କଣ? ରାଧା ରମନ ନାମକରଣ କରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୁକ୍ତ କରେଇଦେଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇପରି ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇପରି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଇପରି ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ସେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା,
ତା ବାପ ପଠେଇଦେଲା, ତୁମେ ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରି ସେଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଇ ରତ ହେଲ। ଏ କଥା ତୁମେ ସେଇ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଦିନେ। ଆଉ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ସେଇ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏଇପରି ଜଣେ ପିଲା ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ତୁମର ପରିଚୟ କଣ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆସି ବସିଛ? ନା, ମୋର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ସାହାରାନପୁର, ହରିଦ୍ୱାର ସିଆଡେ। ସେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇପରି ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ବାପା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ হবে ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରେ। ତେଣୁ ବାପା ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏଇ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସେବାରେ ଲଗାଇ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ପୂଜାରୀ। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी दुई जन को दीक्षा देते। एक श्रीनिवास आचार्य जे के गोस्वामी अष्टकम लिखिंट। हाँ, श्रीनिवास महाप्रभु शक्ति श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देते और ये दीक्षा दे ब्राह्मण प्रति ना हो गोपीनाथ पूजारी। तो गोपीनाथ पूजारी ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये तो विवाह कर नथिले। तेने तांकर गोटे भाई जात होता, से भाई पुनि आसिले सेटाकू से तार भाईर वंशधर ये परंपरा धारा ये राधारमन के सेवा करी आसिछन्ति। ये गोस्वामी परिवार से राधा से गोपीनाथ पूजारी भाई से विवाह करते, तो से विवाह करी तार वंशधर माने यहीपरि सेवा करी आसुछन्ति। देखा जाउछि वृंदावन रे 7टी मुख्य विग्रह, ये राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा रमन। जिते बड़े ये अत्याचार होला माने मृक्ष जवन ये अत्याचार जो है से मृक्ष भय वृंदावन मुख्य विग्रह सब जयपुर सियाड़ सब चली जाए। गोविंद देव बर्तमान जयपुर केन्द्र स्थल राजप्रासाद विराजमान से सेवित होती। मदन मोहन विग्रह करली से राजा कन्या जे बह करली से आम सब जाइए 1987 से तो दर्शन कर आसी। और भिन्न भिन्न विग्रह दामोदर विग्रह, राधा दामोदर विग्रह, ये जिते सब विग्रह वृंदावन छाड़ी सब बाहर। केवल गोपीनाथ ये राधारमन पूजारी माने ये राधारमन को वृंदावन बाहर को पठाई न से ओरिजिनल विग्रह केवल वर्तमान सुधा वृंदावन रे अच्छी। ये वंश परंपरा वर्तमान सेवित हो आसती। ये होचंती राधा रमन विग्रह। राधा रमन पाखे राधारानी नहांती, तेने राधारानी स्वरूप एक रूप मुकुट रखा जाउछि माने मदन गोपाल बाँ साइड रे ये राधारमन बाँ साइड से मुकुट माने राधारानी रौप मुकुट। से गोपाल भट्ट गोस्वामी जे अंतर्धान लीला कले तांकर समाधि से राधारमन मंदिर पश्चात भागे वर्तमान सुधा रही। राधारमन मंदिर एक गोटे विशेषत्व होची कन से दिन गोटे अग्नि प्रज्वलित हो बाहर कौन अग्नि व्यवहार करबनी। से अग्नि द्वारा जहाँ कि होम यज्ञ पूजा रंधन जहाँ कि दरकार से अग्नि बर्तमान से माने 500 वर्ष पूर्व से अग्नि प्रज्वलित से अग्नि बर्तमान सुधा से प्रज्वलित हो चली। अद्भुत लीला। तो से राधारमन श्रीविग्रह आज ये बैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि प्रकटित होता। से कथा कैलेंडर उल्लेख थी जो आज से प्रसंग नहीं ये कथा कहगला। पुणी माधवेन्द्र प्रभु के कथा कहगले आउ 1.5-2 घंटा लगे। तो आम एठार कथा रखुचे। जय राधा श्री श्री राधारमन विग्रह शुभ
प्रकट लीला महामहोत्सव की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरुदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। मोर जा लेखा जोखा थिला देखी हलानी लाइट नहीं ये नहीं अंधार जेतिकी हला हाँ अंधार जेतिकी कथा हला